네, 여러분 안녕하세요. 오늘 프린트 13쪽, 14쪽 reading questions, 그 다음에 further reading 공부하도록 하겠습니다. 공부하기 전에 여러분이 먼저 13쪽, 14쪽을 풀어 오셨어야 됩니다. 다 푼 다음에 저랑 같이 공부하시기 바랍니다. 자, 먼저 13쪽의 reading questions 보겠습니다. 우리 본문 One Lucky Sunday에 관한 내용 이해 질문들, 그 다음에 답이 나와 있어요. 같이 보도록 할게요. 1번 Where did Mr. Boggis go to every Sunday? 보기스 씨가 매주 일요일마다 어디를 가나요? 이분은 직업이 antique furniture dealer였잖아요. 그래서 고가구를 싸게 사서 비싸게 팔아야 되는 그런 직업을 갖고 있었죠. 그래서 그 고가구들을 싸게 살 수 있도록 아주 작은 마을에 매주 가고 있었습니다. 그래서 답은 He went to small towns every Sunday라고 써주시면 되겠습니다. 매주 작은 마을을 방문한다. 2번 How was Mr. Boggis able to buy good antique furniture very cheaply? 자, 보기스 씨가 be able to가 나왔어요. be able to 뭐뭐 할 수 있다라는 표현입니다. Buy good antique furniture very cheaply. 아주 싸게 고가구를 살 수 있었던 이유 바로 네, small towns, 시골 마을에 가면, 아주 작은 마을에 가면 사람들이 자기들이 갖고 있는 그 가구들의 가치를 잘 모르기 때문에 그거를 좀 싸게 사오는 거죠. 이게 엄청나게 귀하다라는 얘기 하지 않고 싸게 사오는 겁니다. 답은 이렇게 써주시면 되겠습니다. People in small towns, 작은 마을에 사는 사람들은 didn't know, 잘 몰라요. How valuable their things were, 그들의 물건이 얼마나 귀중한지를 잘 모릅니다. So he took advantage of them. 그들을 이용하는 거죠. 조금 나쁘게 말하면 이용한다고 할 수 있네요. 자, 3번으로 내려가겠습니다. Where, 3번. Where did Mr. Boggis find the priceless table? 아주 귀중한 테이블을 하나 찾았어요. 어디서 찾았죠? 바로 네, in the living room of Ramin's house. 러민스 씨 집에 있는 거실에서 찾았습니다. 4번. How did he feel? 기분이 어땠죠? When he found the table. 그 테이블 찾았을 때 so excited. 너무 기뻐서 that he almost fell over. 거의 넘어질 뻔했죠. 5번. What was the Mr. Boggis lie to Romance and Bert? 러민스와 버트 부자에게 한 거짓말. 이거 우리 리딩 학습지에서 제가 이 문제, 똑같은 문제 있었는데 지우라고 하고 넘어갔는데요. 여기서 한번 보도록 할게요. He lied to them. 그는 거짓말했어요. 뭐라고 했냐면요. The table was a reproduction. 복제품이라고 얘기했고, 이거 아니네요. 제가 넘어간 그거 아니네. 네, 여기서는 복제품이라는 거짓말 한 거죠. And it was worth only a few pounds. 몇 파운드밖에 가치가 없다라고 거짓말했어요. 이거는 명확하게 거짓말한 거 맞습니다. 자, 다음 6, 7, 8, 9번 보도록 하겠습니다. What was the false reason? 자, 6번 보도록 하겠습니다. What was the false reason why Mr. Boggis bought the table? 자, 보기스 씨가 그 테이블을 사려고 했던 잘못된 이유, 이 사람이 내가 이걸 사겠다라고 하면서 거짓으로 된 이유가 있었어요. 그게 바로 우리 집에 테이블이, 의자가 부서져서 그걸로 바꾸려고 한다. 이게 거짓 이유죠. 우리가 다 알고 있어요. 근데 이제 리딩 학습지에서 이걸 지우라고 했던 이유는 같은 문제가 있었는데 그거 지웠잖아요. 조금 문제가 애매하게 나왔어요. 요렇게 써주면 우리가 정확하게 답을 할 수 있는데, 그쵸? 그래서 여러분이 써야 되는 답은 바로 그 보기스 씨의 테이블 다리가 부러졌다라는 이유였습니다. 그래서 답을 이렇게 써주시면 되겠죠? It was that. 써도 되고 안 써도 되고. The legs of his table at home were broken. 그의 집에 있는 테이블 다리가 부러졌다라는 거짓 이유를 대면서 내가 이거 사가겠어요? 라고 했죠. 자, 다음 7번. Why did Mr. Boggis go out after the deal? deal 뭐예요? dealer 할 때 deal이죠. dealer는 중개인, deal은 중개 혹은 협상 이런 뜻이 있죠. 그 둘이서 얼마 주시오, 얼마 주겠소 이렇게 얘기했던 거를 우리가 deal이라고 볼 수 있죠. deal 후에 보기스 씨는 왜 나갔어요? 왜? 차를 가져오려고 가서 차에 이게 실을 수 있는지 보고 차를 가져오려고 나갔습니다.
8번. What did Bert worry about? 자, 보기스 씨가 나가고 난 후에 버트가 걱정을 해요. 어떤 걱정을 했냐면 The table 여기죠. The table wouldn't go in Mr. Bogi's car. 여기 어퍼스트로피 하나 빠졌네요. 보기스 씨의 차니까 여기 S 하나 붙여줄게요. 오잉? C가 사라졌어. 됐다. 네, 보기스 씨 차에 이게 들어가지 않고 그리고 보기스 씨가 might not pay Robbins 아버지에게 돈을 주지 않을 거다라고 걱정을 했어요. 그래서 다리를 잘랐죠. 자, 9번에 있습니다. What was Robbins' idea? 그렇다면 그것에 대한 로빈스 씨의 아이디어가 뭐였냐? It was cutting off the legs of the table. 다리 자르는 거. 라고 쓰셔도 되고요. He suggested that이 생략되어 있어요. 제안했어요. 뭘 제안했냐면 They cut the legs of the table. 테이블 다리를 자르는 거죠. For Mr. Bogies. 보기스 씨를 위해서 다리를 자르기를 제안했다. 이렇게 쓰셔도 되겠습니다. 자, 10번 보실게요. What happened when Mr. Bogies came back? 보기스 씨 돌아왔을 때 일어난 일은 바로 The legs had been cut off. 다리가 잘려 있었어요. 11번. How did Mr. Bogies feel about it? 그래서 어떤 기분이었죠? He was so shocked. 너무 충격받았어요. That he couldn't say anything 까지 써주셔도 되겠습니다. 네, 그러면 학습지 14쪽에 further reading 같이 보도록 하겠습니다. 자, 제목부터 보실까요? The Childhood of Roald Dahl. Roald Dahl이라는 그 작가의 어린 시절 이 정도 되겠습니다. 그러면 한번 쭉 읽어볼게요. Roald Dahl was born in 1916 in Wales. Dahl's parents were Norwegian. Roald Dahl was born in 1916 in Wales. Dahl's parents were Norwegian and Dahl was named after the Norwegian explorer Roald Amundsen. His first language was Norwegian, which he spoke at home with his parents and his sisters Astrid, Alfhild, Else, and Asta. In 1920, when Dahl was 3 years old, his 7-year-old sister Astrid died, and weeks later, his father died too at the age of 57. However, Dahl's mother did not go back to Norway and stayed in Wales. It was because her husband Harold had wanted their children to be educated in British schools, which he considered the world best. Dahl went to St. Peter's, a boarding school, but his time at St. Peter's was unpleasant. He was very homesick and unhappy. Dahl later wrote about his time at St. Peter's in his autobiography, Boy, Tales of Childhood. 네, 그러면 한 문장씩 같이 읽어보도록 하겠습니다. 끊어서 읽어볼게요. 자, 첫 번째 문장. Roald Dahl was born in 1916 in Wales. 웨일즈에서 1916년에 태어났습니다. Dahl's parents were Norwegian. Norwegian. 어느 나라 사람? 노르웨이 사람. 노르웨이 사람. 인이라고 할게요. 노르웨이 사람이에요. 그러면 다알도 노르웨이 사람이란 얘기죠. 그 다음에 달은요, was named after 라고 되어 있어요. name은 이름 짓다거든요. 이런 의미가 됩니다. 그래서 name after는 누군가의 이름을 따서 짓다예요. 그럼 달의 이름은 노르웨이의 탐험가인 로알드 아문젠이라는 사람의 이름을 따서 지었다고 합니다. His first language, first language, 첫 번째 언어, 즉 모국어를 얘기하죠.
네, 모국어는 Norwegian, 당연히 노르웨이어였겠죠. 노르웨이인이나 노르웨이어나 같은 단어로 표현되고 있습니다. 자, 여기 콤마 위치 뭐였어요? 관계대명사의 계속적 용법, 비한정적 용법, 비한정적 용법으로 나올 때는 선행사가 고유명사인 경우가 많다. 고유명사 맞죠? 그게 뭐냐면 he spoke at home, 집에서 with his parents, 부모님과 and his sisters, 자매들과 같이 집에서 쓰던 언어인 노르웨이어가 바로 그의 모국어가 되겠습니다. 그리고 여자 형제들의 이름이 쫙 이렇게 나와 있습니다. In 1920, 1920면은 1916년생이니까 우리나라 나이로 5살이에요. 그리고 그쪽 나라 나이로 Dahl was 3 years old, 3살일 때 his 7-year-old sister Astrid died. 누나가 7살이었던 누나가 먼저 죽었고 weeks later, 몇 주 후에 his father died too. At the age of 57, 57세 나이로 아버지도 돌아가셨대요. 그러면 어머니랑 로월드랑 그다음에 누이 3명, 요렇게 5명 남았네요. However, 그런데 돌아가셨는데 자, 이 사람들은 노르웨이 사람들이에요. 그런데 로월드 달은 웨일즈에서 태어났죠. 그러면 이 가족은 지금 어디에 살고 있다? 웨일즈에 살고 있어요. 원래 노르웨이 사람들인데. 근데 아버지가 돌아가셨어요. 그러면 이제 다시 노르웨이로 돌아갈 법도 하죠. 왜? 생계 수단이 없잖아요. 그런데 Dahl's mother did not go back to Norway. 노르웨이로 돌아가지 않았어요. 그리고 stayed in Wales. 웨일즈에 머물렀어요. 왜냐면 her husband Harold, 남편 해럴드가 had wanted, 여기 우리 중요 문법에 하나 나왔네요. had wanted. 그렇다면 이건 대과거란 얘긴데 과거 시점은 뭐죠? did not go back to Norway가 되겠죠. 노르웨이로 돌아가지 않았어. 왜냐면 그 전에 남편이 원했기 때문이에요. 뭘요? Their children to be educated. 교육받기를 원했어요. In British schools. 영국 학교에서 교육받기를 원했어요. 콤마 which 또 나왔어요. 앞에 고유명사 격인 단어 맞죠? Which he considered the world's best. 세계 최고라고 그가 여겼던 영국 학교에서 아이들이 교육받았으면 하고 원했기 때문에 노르웨이로 돌아가지 않았다고 합니다. 웨일즈에 살았는데 왜 갑자기 브리티시 스쿨이죠? 기억나시죠, 여러분? 우리 여기 뭐 어떻게 그렸지? 이렇게 영국, 아일랜드, 우리나라 비슷해요. 그랬을 때 웨일즈가 여기 붙어 있어요. 여기가 웨일즈예요. 여기 위에는 스코틀랜드고 여기는 잉글랜드였잖아요. 여기 아일랜드, 북아일랜드 기억나시죠? 그러니까 웨일즈가 여기에요. 즉 영국 땅에 있단 말이에요. 그러니까 영국 학교라고 얘기할 수 있겠습니다. 자, 그래서 달은 어디를 갔냐면 세인트 피터스라는 학교를 갔어요. 우리나라 말로 하면 성 베드로 학교 정도 말할 수 있겠습니다. 세인트 피터스, 콤마 동격의 콤마예요. boarding school 무슨 뜻이에요? 기숙사 학교란 뜻이에요. 기숙사 학교인 성 베드로 학교에 다니게 됩니다. 하지만 his time at St. Peter's was unpleasant. 여기 감정을 나타내는 형용사가 추가로 나와요. unpleasant 무슨 뜻이에요? 유쾌하지 않은, 즐겁지 않은 이란 뜻입니다. 그 다음에 또 나옵니다. He was very homesick. homesick이라는 거는 고향을 그리워하는 향수병이 있는 이죠. 향수병이 고향을 그리워하는 걸 얘기하는 거예요. And unhappy. happy의 반대말 unhappy도 나와 있네요. 그리고 행복하지도 않았어요. 우리 영상에서 봤던 거 기억나세요? 학교에서 체벌을 많이 받았다고 해요. 그리고 여러 가지 엉뚱한 그런 행동 때문에 혼도 많이 나고 그래서 즐겁지 않았던 것 같아요. 내려가 보면 마지막 문장 Dahl later, 나중에 wrote about his time at St. Peter's. 자, 성 베드로 학교에서의 그의 시간에 대해서 썼어요. 어디에요? In his autobiography 하면 자서전입니다. 자서전인 Boy, 이게 이제 책 제목이에요. Boy Tales of Childhood. 소년, 유년 시절의 이야기. 뭐 이 정도로 해석이 되겠습니다. 자, 그러면 문제를 같이 풀어보도록 하겠습니다. 로월드 달에 관한 다음 표를 완성하세요. Year of birth, 태어난 해는 바로 1916년입니다.
birthplace of birds. 태어난 곳은 바로 Wales죠. Wales. First language. 모국어는 웨일즈에서 태어났지만 모국어는 바로 Norwegian이죠. 네, 잘 맞게 썼죠? 네, 노르웨이어입니다. Family는 parents. 그 다음에 four sisters가 되겠죠. 이렇게 쓰면 되죠. 네, 부모님과 4명의 자매, 누이들이 있었는데 아버지와 누나가 한 명 일찍 죽었죠. School, 다녔던 학교는 St. Peters이고요. Title of Autobiography, 자서전 제목은 바로 방금 말씀드렸던 Boy, Tales of Childhood가 되겠습니다. 자, 2번 보실게요. 로알드 달에 관한 설명으로 맞는 것을 골라봅시다. A. He was named after 누군가의 이름을 따서 지어졌다. A British explorer. British가 틀렸네요. 그죠? 바로 노르웨이 사람, 노르웨이 탐험가 이름을 땄죠. B번. His father died when he was 7 years old. 그가 7살일 때 아버지가 돌아가셨다. 아니죠. 그가 3살일 때 돌아가셨고 그 7살인 누나가 또 죽었죠. C번. His mother didn't go back to Norway. 왜냐하면 his father wanted him to attend British schools. 아버지가 로알드 달이 영국 학교에 갔으면 했기 때문이다. 요거 맞네요. 답은 C번. D번도 만나봅시다. 모두 오르라고 했으니까. He didn't have a happy time at St. Peter's. 성 베드로 학교에서 행복하지 않았다. 맞죠? unpleasant, unhappy 이런 표현 나왔죠? 답은 C번, D번입니다. 네, 이렇게 해서 further reading까지 마무리했습니다. 네, 여러분 교과서 112쪽, 113쪽에 Language in Use 보도록 하겠습니다. 112쪽 A번, 그 다음 113쪽에 B번, 112쪽, 113쪽에 걸쳐져 있는 C번 이렇게 보도록 할게요. Language in use. 네, 먼저 A번 보도록 하겠습니다. 자, A번부터 보시면요. 지금 접사가 나와 있습니다. 접사라는 건 한 단어에 붙어서 다른 뜻을 만들어내는 그런 단어들을 얘기하는데요. 단 이 아이들은 혼자서는 쓰일 수 없어요. 혼자서는 아무런 의미도 갖지 못하고요. 완전한 단어에 이렇게 붙어야지만 의미를 갖는 아이들을 우리가 접사라고 부릅니다. 접사. 이 접사에는 앞에 아이고, 왜 이러지? 자꾸 잘린다. 앞에 붙으면 접두사라고 부르죠. 머리에 붙는다고 해서 접두사라고 부르고요. 뒤에 붙으면 접미사라고 부릅니다. 그러면 얘는 접두사죠? lesson은 접미사가 되겠습니다. 접사를 배워보도록 할게요. re라는 접두사는 다시의 의미가 있어요. 다시. 그죠? 혹은 반복하는 그런 의미가 있습니다. list라는 접미사는요, 뭐가 없는 이라는 의미가 되죠. 그렇다면, 이렇게 쓸게요. 그렇다면 이 접사가 붙는 이 단어들의 특징을 한번 보도록 할까요? produce, play, cycle 다 어떤 단어들이 되나요? 네, produce 같은 경우에는 동사죠. play는 동사도 되고 명사도 되고 cycle은 명사로 쓰는 경우가 많은 것 같고요. 혹은 동사도 가능하고요. 네, 그러면 의미는 어떻게 될까요? produce 생산하다, reproduce 재생산하다의 의미가 있죠. 그리고 우리가 배웠던 복제하다의 의미도 있습니다. 그 다음에 replay는요. 우리 많이 쓰는 표현이에요. replay는 다시 재생하다의 의미가 있죠. 그 다음에 recycle은 재활용하다의 의미가 있습니다. 자, 그 다음에 밑에 less가 붙은 단어들을 보면요. price and care 모두 여기서는 명사로 쓰였어요. price, 가격, 명사, and, 끝이라는 명사,
care, 돌봄이라는 명사로 쓰였습니다. 그럼 여기에 이제 less가 붙으면 의미가 어떻게 변하나 같이 보도록 하겠습니다. 먼저 priceless 하면 가격이 없는, 즉 가격을 매길 수 없는 매우 귀중한. 그 다음에 endless, 끝이 없는 거니까 무한한 이란 뜻이 있어요. 그 다음에 care가 없는 거잖아요. 그러니까 careless, 보살피지 않는, 무신경한 이런 뜻이 있습니다. 네, 부주의한, 조심성 없는 정도로 정리하시면 되겠습니다. careless까지 정리했어요. 자, 그러면 use it, 문제의 답을 한번 잘 써볼까요? 1번, don't the music so many times. 음악을 너무 많이 뭘 하지 말래요. People will get bored. 사람들이 지루해한다. 여기에 맞는 답은 바로 네, replay가 되겠습니다. Don't replay the music so many times. People will get bored. 2번, 그는 그 그림을 뭐 할 수 있어요. But it won't look exactly the same. 하지만 정확히 똑같지는 않을 것이다. 여기에 어울리는 답은 네, reproduce가 되겠죠? He can reproduce the painting, but it won't look exactly the same. 그는 그림을 복제할 수 있지만 그것은 원본과 똑같지는 않을 것이다. 이렇게 보면 되겠네요. 3번. The Louvre 어디예요? 루브르 박물관이죠. has a collection of 무슨 아트? 무슨 아트 어떠한 예술 작품이 많다. 어떤 예술 작품이 많아요? 네, 매우 귀중한 예술 작품이 많죠. The Louvre has a collection of priceless art. 4번, drivers, 운전자, can cause accident, 사고를 유발할 수 있다. 답은? 네, careless가 되겠습니다. Careless drivers can cause accidents. 조심성이 없는 그런 운전자들은 사고를 유발할 수 있습니다. 자, 다음 113쪽의 B번을 보겠습니다. 중요 표현이 나와 있죠? Paris is known for its great museums. On my way home, I met my old friend Sam. Since the movie was so sad, she couldn't help crying. 자, 먼저 be known for는 무엇으로 유명하다의 의미죠. 그 다음에 on my way home, on one's way는 어디로 가는 길에 란 뜻이에요. 그리고 여기서 유의할 점은요. home이 지금 단독으로 나와 있잖아요. 앞뒤에 아무 장치도 없이. 이 home은 부사예요. 부사로 쓰이기 때문에 집으로 라는 뜻이 있어요. 그래서 부사로 쓰이기 때문에 여기서는 단독으로 나올 수 있고 그 다음에 여기다가 이제 명사를 쓰고 싶으면 예를 들면 school이라고 쓰고 싶으면 on my way to school 이런 식으로 쓰시면 됩니다. 네, on my way home I met my old friend Sam. 오래된 친구 샘을 만났다. 그 다음에 제일 밑에 표현 보시면 can't help ing가 나와 있네요. couldn't help crying 이라고 써져 있죠? 자, 그러면 밑에 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 헨델과 그레텔 이야기인 것 같아요. 자, 첫 번째 대사부터 보시면요. I found a cookie house. 나 쿠키로 만든 집 찾았어. 집으로 오는 길에가 되겠죠? Let's go. 가보자. I found a cookie house on my way home. Let's go. 두 번째 대사 보시면 나는 뭐 누구누구야 라고 하겠죠. Baking great cookies. 아주 맛있는 쿠키를 굽는 것으로 유명해가 가장 어울리겠네요. I'm known for baking great cookies. Help yourself. 여기서 help yourself는요, 마음껏 먹으라는 뜻이에요. 이 단어만 봐서는 그런 뜻이 잘 안 들어오시죠? 마음껏 먹어 이런 말이에요. 자, 세 번째는 답을 보고 같이 볼게요. Yes. We couldn't help eating them all. Did you like the cookies? 네, 순서가 바뀌었네요. 쿠키 맛있었니? 라고 물어봤더니 네, 안 먹을 수가 없었어요. 이렇게 대답을 했습니다. 그럼 완성된 애니메이션 한번 들어볼게요.
I found a cookie house on my way home. Let's go. I'm known for baking great cookies. Help yourself. Did you like the cookies? Yes. We couldn't help eating them all. 네, 다음은 112쪽 아래쪽에 있는 C번을 보도록 하겠습니다. C번, 가장 중요한 부분입니다. 1. People asked him where he had got the furniture. 네, 여기서 우리가 보셔야 되는 거는 바로 had pp예요. 우리가 대과거라고도 부르고 과거 완료라고도 부릅니다. 현재, 오늘이 있고 과거가 있고 대과거가 있어요. 어떨 때 대과거를 쓰냐면 과거 일을 두 가지를 얘기를 하는데 더 먼저 있었던 일을 우리가 대과거라고 이제 구분 지어야 할 때 이걸 쓰게 됩니다. 자, 그러면 예문을 보시면요. 예문 보시기 전에 자, people asked him. 물어봤던 거는 과거예요. 그렇죠? 과거에 물어봤어요. 그런데 뭘 물어봤냐면 he had got the furniture. 가구를 어디서 얻어오는지, 얻게 되는지를 물어봤다. 즉, 물어본 것보다 가구를 얻는 것이 더 과거죠. 더 옛날이에요. 그럴 때 이렇게 비교해서 두 개를 이렇게 다르게 쓸 수 있는 거죠. 첫 번째 문장부터 보실게요. When Mr. Boggis came back, the legs had been cut off. 네, 본문에 나왔던 표현이고요. had been cut는 had pp에 수동태가 섞여 있는 표현이라고 했죠. 그래서 이거는 과거 완료 수동태가 되겠습니다. 자, 마찬가지로 지금 과거에 있었던 일은 무엇이냐면 보기스 씨가 돌아온 거, 이게 과거에 있었던 일이에요. 돌아온 것이 과거에 있었던 일이고 그것보다 먼저 있었던 일은 다리가 이미 잘려 나가 있었죠. 그게 먼저 있었던 일이 되겠습니다. 두 번째 예문. When I came home, everybody had gone to bed. 자, 여기서도 마찬가지로 내가 돌아온 것은 과거, 그 전에 있었던 일은 had gone to bed, 다 침대로 갔다, 즉 잠들었다 라는 뜻이에요. had gone to bed가 더 옛날에 있었던 일이 되겠습니다. 세 번째 예문. I was shocked that somebody had stolen my bike during the night. 자, 내가 충격받았다 라는 표현이 나왔어요. 이게 바로 과거에 있었던 일이고요. Somebody had stolen, 훔친 것은 더 과거에 있었던 일이에요. 그쵸? 시간 순서로 보면 나는 충격받았다. 왜? Somebody had stolen my bike during the night. 밤 동안에 누군가가 내 자전거를 훔쳤다는 것 때문에 충격받았다가 되겠죠? 마지막 예문. He told me that he had already seen the movie. 자, 그가 나에게 말했어요. 말한 건 과거예요. 근데 그것보다 더 먼저 있었던 일이 뭐냐면 had already seen the movie. 그 영화를 봤다는 게 더 옛날에 있었던 일이죠. 이렇게 단순 비교, 시제 비교할 때 쓰이기도 하고 현재 완료처럼 완료된 일을 나타낼 때, 근데 그게 과거에 완료된 일을 나타낼 때 쓰기도 하죠. 여기선 제가 지금 시제 비교로 다 설명을 해드렸는데요. 여기 마지막 예문 같은 경우에는 경험을 나타내기도 하죠. 경험, 과거에 뭐뭐를 했던 적이 있다라는 경험이 되겠습니다. 자, 그러면 문제를 같이 풀어보도록 하겠습니다. 그림을 보고 엄마가 집에 왔을 때 가족들이 어떤 일을 끝마친 상태였는지 예시와 같이 묘사해 봅시다. 자, 예문 보시면요. When mom came home, 엄마가 집에 돌아왔을 때 dad had already painted the wall. 이거는 완료네요. 과거 어느 시점에 시작해서 과거 어느 시점까지 벽을 다 칠했다라는 의미죠. 그래서 여기 아빠 보시면 벽을 다 칠하셨네요. 제이슨, 1번의 제이슨은 뭘 마쳤을까요? 제이슨은 이제 끝났다. 공부 혹은 숙제를 다 마친 상태고요. 조는 뭘 끝냈나요? 식사를 끝냈네요.
식사를 끝냈고요. 수는 뭘 끝냈냐면 청소를 끝낸 상태였어요. 언제? 엄마가 돌아왔을 때. 엄마가 돌아왔을 때보다 그 전에 일어난 일들을 표현을 해주시면 되겠습니다. 1번. Jason had already finished his homework. 네, 제이슨은 숙제를 다 끝냈다. 2번. Joe had already eaten the whole pizza. 조는 피자 한 판을 다 먹었다. had eaten 이라고 쓰여져 있습니다. Sue had already cleaned the room. 자, 수는 청소를 다 마쳤죠. had cleaned 이렇게 쓰여 있습니다. had pp입니다. 자, 그러면 이번엔 113쪽에 있는 C-2번 문제를 보도록 할게요. 먼저 나와 있는 표현. 2. The table was what every dealer dreamed of. 자, what이라는 관계사는 독특하게도 선행사가 안에 포함되어 있어요. 선행사를 우리가 특정되지 않는 어떤 것이기 때문에 the thing이라고 부르고요. 그 다음에 that이나 which로 이렇게 풀었을 수 있는데 요거를 합쳐서 what으로 쓸 수 있습니다. 그 테이블은 모든 딜러들이 꿈에 그리던 그런 것이었습니다. 요렇게 해석되죠? 첫 번째 예문부터 보실게요. We ate what Mom had cooked for us. 우리는 This is exactly what I want. I haven't received what I ordered yet. She loved what Joe gave her as a birthday present. 네, 다 읽었네요. 네, 첫 번째 예문부터 다시 보시면 We ate what mom had cooked for us. 여기 그리고 과거 완료도 지금 쓰여 있어요. 왜? 우리가 먹은 것보다 엄마가 만들어 놓았던 것이 더 옛날이기 때문이죠. 아무튼지간에 eat의 과거형 ate는 뭐가 필요해요? 목적어가 필요하죠. 근데 이 목적어는 명사만 할 수 있다. 이 명사 역할을 what이 이끄는 이 what 절이 명사 역할을 하고 있습니다. 엄마가 우리를 위해서 요리해 주었던 것을 우리가 먹었다 라고 되어 있죠. 두 번째 문장 보시면 what I want가 여기서는 보어로 쓰이고 있습니다. 보어. 왜 보어냐면요. This is exactly what I want. 이것이 정확히 내가 원하던 것이다. 이것이라는 주어를 지금 설명해주고 있죠. 보충해주고 있기 때문에 주격 보어로 쓰였습니다. 그 다음에 세 번째 예문 보시면 What I ordered yet 이라는 게 지금 receive라는 동사의 타동사예요. 이것의 목적어가 됩니다. 목적어. 자, 여기서는 또 현재 완료가 쓰였어요. 나는 뭐뭐 해본 적이 없어 라는 표현이에요. 받아본 적이 없어. 내가 주문한 것을 아직까지 받아본 적이 없다. 왜일까? 마지막 예문. She loved what Joe gave her as a birthday present까지가 다 목적어예요. 무엇의 목적어? love, 사랑하다 라는 타동사의 목적어가 되겠습니다. 그래서 조가 그녀에게 생일 선물로서 주었던 것을 그녀는 사랑했다, 좋아했다 이렇게 해석이 되겠습니다. 자, 그러면 밑에 문제를 한번 보도록 할게요. 자신의 학교에 대해 좋아하는 것과 좋아하지 않는 것을 각각 한 가지씩 예시와 같이 써봅시다. 자, 여러분이 좋아하는 것, 좋아하지 않는 것을 한번 써볼 건데요. Lunchtime is what I like about my school. 이렇게 What I like about my school, 내가 우리 학교에 대해서 좋아하는 것은 뭐예요? 점심시간. 점심시간이 내가 우리 학교에 대해서 좋아하는 거야. 그럼 좋아하지 않는 거야 하시려면 lunchtime is what I don't like 라고 쓰시면 되겠죠. 여기 위에 있는 것처럼 그대로 don't만 넣어주시면 되겠습니다. 예문을 한번 볼까요? PE class is what I like about my school. 네, 여기 what I like about my school, what I don't like about my school이 나와 있어요. PE class라는 거는 Physical Education의 약자예요. 즉, 체육 시간을 얘기합니다. 체육 시간. The long distance from home is what I don't like about my school. 네, 이 친구는 학교에 대해서 좋아하지 않는 게 집에서 너무 멀리 있대요. 멀리 떨어진 그 거리가 바로 내가 학교에 대해서 좋아하지 않는 점이다. 이렇게 되어 있네요.
네, 이렇게 해서 교과서 112쪽, 113쪽에 걸쳐져 있는 Language in Use 우리 마무리하겠습니다.